जय जगन्नाथ दर्शक बंधु विपसरार पवित्र गणा को मु स्वागत करुछि विरंची नारायण श्रीमद् भगवत गीता रे सुंदर सुंदर श्लोक मान को नै आपण मानक पाखरे मु आसुछि तेना आसंतो सेही सुंदर श्लोक ऊपर हमें आलोचना करिवा। जय जगन्नाथ। हरि ओम। भोगेश्वर्य प्रसक्ताना तया प्रहोचते तसा विवसायात्मिका बुद्धि समाधौन विधीयते। सुख भोग ऐश्वर्य आसक्त व्यक्ति माने सही पुष्पित वचन रे विमोहित हेबारु जोगरे सेमानकर बुद्धि स्थिर हुए नाही। तले केउ लोक मानकर बुद्धि स्थिर हुए नाही सी मानकर जो माने स्वर्ग को निजर पुरुषार्थ बोली भाबुचंती, जो माने भाबुचंती स्वर्ग ही हम पे सब किछि। हम समस्त को दिखाते स्वर्ग होची गोटे सुंदर वस्तु जोठी आमे गले आ किछि काम करिया पड़िबोनी, किछि करिया पड़िबोनी, केवल सुख भोगिबा। सेईटा होची हमर सबठु पुरुषार्थ। सेठी गले ही सब अछि। सेठी अप्सरा माने अछंती, नंदनकानन अछि, सब प्रकार सुख अछि। किंतु आमे तो देखुथेबे हमर विभिन्न जतबे सीरियल चले कि हमर पुराण विभिन्न रखा अछि। आज राक्षस माने गले इंद्र को मारिले, इंद्र पळे आसिले, पुनि राक्षस राजा हेले, इंद्र माने जाकी पुनि भगवान को जाकी तांको भागे शरण पसिले, से विभिन्न रूप देके असुर को मारिले, तापरे स्वर्ग रे पुनि राजा। त स्वर्ग सुख कोठु बड है, स्वर्ग रे भी दुख अछि। किंतु से दुख उटा हम जानि पर आमे केवल देखिते कोन न केवल जाकी कोठी रहले ना स्वर्ग को रहले केवल सुख। सेठी खाली स्वर्ग सुख आ स्वर्ग सुख पुराण हेतु वर्णन हला कोन पे तब स्वर्ग भी संपूर्ण सुख नहीं। किंतु आमकर मानकर किछि मानसिकता है जी कि स्वर्ग रे ही सब सुख अछि आ स्वर्ग ही हमर सबटु बड़ पुरुषार्थ। तनु स्वर्ग को हम जीवन निहत आवश्यक। स्वर्ग गला माने कोन करिया पर नाम बहु कर्म करिया पर यज्ञ तप विभिन्न कर्म कले ही हम स्वर्ग को जीवन न स्वर्ग प्राप्त होगली। माने जो यज्ञ कराय छै, यज्ञ कर्म कराय छै कोन पे न स्वर्ग प्राप्ति पे। विभिन्न राजा यज्ञ को स्वर्ग प्राप्ति पे तो स्वर्ग जे तो जो माने पुरुषार्थ को स्वर्ग को संपूर्ण निजर पुरुषार्थ बोली भाबी दैछंती से माने कोन कोन व्यवसायत्मक बुद्धि हे जाय। कोन ना एटा कले एटा मिले, एटा कले सेटा स्वर्ग सुख माने कोन गोटे सुखर आवश्यक। स्वर्ग सुख कहले सबले स्वर्ग कहले माने सुख। तो विभिन्न सुख पाइबा को हम विभिन्न कर्म करिया पड़ुची। तो विभिन्न का मन अस्थिर रहला, जब मन तमर अस्थिर रहइबो, बुद्धि अस्थिर रहला, तो तमे जोग करि पर जोग करिबा कहले मन स्थिर दरकार। जोग अर्थ जोग तो आम आत्मा सहित मनर संलग्न बा मन जेतले आत्मा सहित एक हे जाय सेटा जोग करे। कोन मन मन कोन मन कोन सेटा बुझिया दरकार। ओते मन सहित आत्मा जोग हो जाय। आत्मा मन भीतर फरक मन होची कोन ना मन को बुझिबा पहिले हम कहू जे सब किछि मन पड़छि। हम मनटा को बुझिबा पहिले बट साधारण हम आपन जन बचाला जे आपन ना कोन गां कोन जहा पचार आपन संगे संगे कहै एटा किए कहला मन कहला। मन भीतर हम जे मु एक कथा चिंता करछि, से कथा चिंता करछि, केम चिंता करला मु आपन हठात गोटे जिंस देखली एटा कोन जेते आपन ताको देखिथिबे तार कहि परिबे जे जिंस गोटे चासी कृषक लोक को मु गोटे इलेक्ट्रोनिक्स रो कैपेसिटर लाइन देखि एटा कोन से कोन करिबो किछ कहि परिबो काई कहि परिबो काई सीता के देखिनी केबे जानि ता विषय गोटे इलेक्ट्रोनिक्स रो देखिबा ए जिंसटा बसे सेटा कैपेसिटर एथि पे लागे एही काम लागे तो ए दिजटी एया। किंतु गोटे कृषक से कथा कहि परिबे ना, कृषक से कथा कहि परिबे काई ना टाइम ते से ज्ञान नै पर ता मानसिकता सेटा नै। ताले मनटा कोडा से मनटा कोन ना जतो छोट पिलाटे जतो जन्म होची 10 वर्ष होला ताकू कथा ता गा ना कोन से किछ कहि परिबे काई काई कोन ता मानसिकता भीतर नै। तो मनटा तैयार होला कि ना मन आमे जा सुनुचे जा ग्रहण करछे जा देखुचे एटा एक बळ तैयार होछि। हम जानि जे आत्मा भीतर किछि भलो मंद सुख दुख किछि नै आत्मा। आत्मा संपूर्ण पवित्र से को एनर्जी शक्ति ताके भलो मंद किछि घटे घटे कोठी ना मन रे घटछि ना मन तैयार होला कि ना मन तो आत्मा तैयार ना भगवान को ईश्वर मठ सब सृष्टि ताको मन तैयार होछि कोन ना हम बहुत दिन से पढिले, बहुत दिन से जानिले, बहुत दिन से सिखिले, सेटा कोठी रहछि मन हम ए जो मस्तिष्क भीतर स्टोर हे सेटा मन रो गोटे बळ तैयार होछि। हम भलो कोन भूल कोन ठीक कोन दीटा होला मोर टिकी पिला जानि निया रे कोन अछि पानी रे कोन अछि। जेतले बड़ होछि निया को छुइला निया रे हाथ ताकला पानी के गला पानी शीतल होला, शीतल बांधला जे नियाटा होछि एई भली पानीटा होछि एई भली। तो एई समस्त हम जानिबा सिखिबा बुझिबा एई सब हम भीतर स्टोरेज होछि। हम मन होछि को मन तैयार होछि। हम सेई अनुसार जानुचे, सेई अनुसार बुझुचे, सेई अनुसार कहूचे।
ତେଣୁ ମନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ମନ ହଉଛି କଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସମାହାର। ତାହେଲେ ମନ କଣ ପିଲା ବେଳେ ନଥାଏ? କଣ ମନଟା ପିଲା ବେଳେ ତ ନଥାଏ? ଛୋଟ ପିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ବୁଝେଇଲି ଛୋଟ ସମୟରେ କଣ ମନ ନଥାଏ କି? ନା ଛୋଟ ଆସିଲା କଣ ତିଆରି ହେଇନି, ଯାହା ଷ୍ଟୋରୀ ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଅଛି। ତମେ କହ ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ତା ଖେଳ ନିଜ ନିଜେ ଖେଳୁଛି, ନିଜେ ଭାବୁଛି, ନିଜେ କରୁଛି, ସେ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯାହା ଷ୍ଟୋରୀ ଦେଇଛି। ଏ ଜନ୍ମର ଯୋଉ ମନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଇନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହବ କେମିତି ନା ସେତେବେଳେ ଚଳିବ, ମାନେ ତା ଦେଖିଲା ଯେ ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ବିଜେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ ଶୁଆଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବୋଉ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବାପା ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ବାପା ମୋର ଫିଲଅପ କଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ନିଜର। ସେ ବୋଉକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର କଲା, ତାପରେ ବାପାକୁ ନିଜର କଲା। ଦେଖିଲା ଯେ ତା ସାଥିରେ ଯିଏ ଖେଳୁଛି ବୁଲୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇକି ତା ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି, ପଡିଗଲେ ଉଠେଇ ଦଉଛି, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ହଉଛି ମୋର ଭାଇ। ଆମେ ତିଆରି ହଉଛେ କି ଆମେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ତିଆରି ହଉଛେ, ଆମେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଧୀରୁ କହୁଛି କି ବିରୋଧୀ ଗୋଟେ ହଉଛି, ଧୀରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କେମିତି? ମତେ ସମସ୍ତେ ଧୀରୁ ଧୀରୁ ବୋଲି ଡାକେ, ଏ ଧୀରୁ ଆସିଲୁ, ଏ ଧୀରୁ ଆସିଲୁ, ଏ ଧୀରୁ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ହଉଛି କଣ ଧୀରୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଧୀରୁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଧୀରୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ ଧୀରୁ 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 ଧୀରୁ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ହଉଛି ଧୀରୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ବାପା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏ ତ ବାପା, ଇଏ ତ ବାପା। ମୁଁ ବି ଚିହ୍ନିଲି ବାପା ହିସାବରେ, ମା ହିସାବରେ, ଭାଇ ହିସାବରେ, ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ତିଆରି ହେଲା। ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ମୋର କେହି ଦେଖିଲି ହେଲା। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ସବୁ ସଂଯୋଗ ହେଲା, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝି ମାନେ ଜାଣିଲି, ମାନେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଏଟା ସବୁ ଷ୍ଟୋର ହେଲା। ମୋ ବାପା, ମୋ ବାପା, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ବନ୍ଧୁ। ମନ ଆସ୍ତେ 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 ଗୋଟେ ବଳୟ ତିଆରି କଲା। ତିଆରି କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ସେ ମନଟା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିଗଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ ଭୁଲ ଠିକ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷର ପିଲା ଠିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷର ପିଲା ଠିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷର ପିଲା ଠିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ 15 ବର୍ଷର ଲୋକର ମାନେ 35 ବର୍ଷର ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ମାନସିକତା କଣ କଣ? 2 ବର୍ଷର ପିଲା ଦେଖିବ କଣ ଗୋଟେ ଘଟୁଛି, 10 ବର୍ଷ ପିଲା ଆସିବ, ଆରେ ସେ ହସିବ, ଏ କଣ ଏମିତି ବାଡିଆ ବାଡି ହଉଛନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 25 ବର୍ଷ ପିଲାର ମାନସିକତା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯାହା ମନ ଯେମିତି ତିଆରି, ଯିଏ ଯୋଉ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଗୋଟେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲେ ଆକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଏ। 25 ବର୍ଷର ପିଲା ଜାଣିଛି, ସେଇଟା ବୁଝିବ। 2 ବର୍ଷର ପିଲା ଜାଣିଛି ଏମିତି ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତିଆରି ହୁଏ ବୋଲି ଅତ୍ୟାଚାର କୁହାଯାଏ, ସେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବନି। ତେଣୁ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ କଥା ମାନସିକ ମନଟା ଏମିତି ତିଆରି ଅଛି। ଆମେ କହିବା ଯେ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ, ମୁଁ କହିବା ଯେ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ତ ମନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ମନ ସିଏ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା? ତା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ମନ କେମିତି ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମନ ତିଆରି ହେଲା କେମିତି ନା ଏମିତି ଶୈଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ବୁଝି ବୁଝି, ମାନେ ମନ କହିଲେ ଗୁଡାଏ ବିଷୟର ସମାହାର, ଗୁଡାଏ ଜାଣିବାର ସମାହାରକୁ ଆମେ ମନ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ ନା ସେଥିରୁ ନିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଯେମିତି ପଚାରୁଥିଲେ କଣ ମନଟା ସ୍ଥିର ହବ କେମିତି? ମନଟା ସ୍ଥିର ହବ କେମିତି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବା ନା ଏସବୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତାକୁ କଣ କରିବା ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତ୍ୟାଗ କରିବା କେମିତି ନା ଆମେ ଘରକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛେ, ପ୍ରଥମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଗୋଡିଆ ଜିନିଷ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛେ, ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛେ, ମାଇଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛେ। ଆମେ ଏନି ଟାଇମ୍ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ, ଆଜି ଆମେରିକାରେ ଏଇଟା ହେଲା, ଆଜି ନେପାଳରେ ଏଇଟା ହେଲା, ଆଜି ଭାରତରେ ଏଇଆ ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଗଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ। ସେଟା କଣ ହଉଛି ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ହଉଛି। ଆମର ପୂର୍ବରୁ ନେପାଳରେ କଣ ହଉଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ମାନେ ଷ୍ଟୋର ମନ ଆହୁରି ସବଳ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ ବଢି ବଢି ଯିବ, ଆତ୍ମକୁ ସେ କଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁବେଳେ। ଯଦିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦଲ ଅଟକେଇ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ବାଦଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳତା ବଢିଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯିବନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଖାରେ କାରଣ କଣ ନା ବାଦଲ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକୋପଟା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ସମସ୍ତେ କଣ ଯେ ଭଗବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ ବହୁତ ଇଏ ଆସିଗଲେ, ଯୋଉମାନେ ହେତୁବାଦୀ ଆସିଗଲେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଭଗବାନ କାହାକୁ ଦେଖେଇଦେଲ ଭଗବାନ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କଣ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବହୁତ ମାନସିକତାକୁ ସେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି, ସେ ଗୋଟେ ଇଗୋରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝ ଏହାକୁ ମନକୁ ଯଦି ତମେ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ମନକୁ ଆଗ ତା ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷର ପିଲା ଥିଲା, ଯୋଉ ମାନସିକ ଥିଲା ସେ ମାନସିକତାକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସେଇଠୁ ଯୋଉମାନେ ସାଧୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପିଲା କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଷୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ବିଷୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ କେମିତି ନା ଆଗ ତମେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଯାହା ଦେଖୁଛ ସେଇ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସେମାନେ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତିନି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି। ଆସି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କାହିଁ ରୁହନ୍ତି? ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିବାର କାରଣ ନା ସେ ଯେତିକି ଆମେ ଆଜି ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲେ କି ଗୋଟେ କାନ୍ଦୁଛି, କାଲି ବଜାରକୁ ଗଲେ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି, ସବୁ ଜାଗା ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଏ, ଆମେ କୁଆଡେ ନ ଯିବା
ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯାଇଥିଲେ ବଜାରରେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ବସିଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ବସିଲା କି ନାହିଁ? ବସିଲାନି। ତମେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲ, ଆଖି ମୁଜି ବସିଗଲ। ଆଖି ମୁଜିଲେ କଣ ଦେଖାଯିବ? ଅନ୍ଧାର। ମାନେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ମାନେ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବନ୍ଦ। ତମେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲ, ଆଖିଟା ଦେଖୁଥିଲା ତମେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲ, ଆଖି ଭିତରେ ମାଇଣ୍ଡ ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର ହଉଥିଲା, ତମେ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କଲ, ଆଖିଟା ଅନ୍ଧାର, ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି। ପ୍ରଥମେ ଆଖିର କ୍ଲୋଜ ହେବ। ତାପରେ କଣ ନା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିବ, କି ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ଜାଗାରେ ରହିବ। ଲୋକ ଯେହେତୁ ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏକାନ୍ତକୁ ଏକାନ୍ତରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏକାନ୍ତରେ ରହିବ, ସାଉଣ୍ଡ ତମ ଭିତରେ କିଛି ବାଜିଲାନି, ଶବ୍ଦ କିଛି ମାନେ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲ ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲ ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଖାଦ୍ୟକୁ ବି କମେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ କମ ଖାଆନ୍ତି, ବିନା ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ସବୁଦିନ ଖାଇବେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ, ଆଜି ଟିକେ ମିଠା ଖାଲି, ଟିକେ ଖଟା ଖାଲି, ଟିକେ ଲୁଣିଆ ଖାଲି, ଏ ଜିନିଷ ସେ ଖାଆନ୍ତି, ଯାକ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ କମେଇ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଏଇଟା ଭଲ, ଏଇଟା ଠିକ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଗ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରିକି ଦେଖିବା, କାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ନାକ ଦ୍ୱାରା ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କଣ ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ସେମାନେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାଣାୟାମ ଏଇଟା ଚଲେଇ ରଖନ୍ତି। ମାନେ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଥିରେ ସ୍ଥିର ରହିଗଲ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ସୁଗନ୍ଧଟାକୁ ସେମାନେ କ୍ଲୋଜ କରିଦିଅନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଦେଖନ୍ତି। ମାନେ କଣ, ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଲା, କାନ ବନ୍ଦ ହେଲା, ସ୍ୱାଦ ବନ୍ଦ ହେଲା, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଏବେ ତମେ କଣ ହେଲା, ତମେ ମନଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଣ ହବ, ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତାକୁ ମିଳୁଥିଲା ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ଭିତରେ ଘଟୁଥିଲା, ସେଟା କଣ ହବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହବ। ମନର ପ୍ରଭାବଟା ରହିବ। ତାପରେ ତମ ମନ ଭିତରେ ପୁଣି ତିଆରି ହବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗହନ କଥା। ତମ ମନ ଭିତରେ ପୁଣି ତିଆରି ହଉଥିବ, ଛଟପଟ ଲାଗିବ। ତମେ ଦେଖିବ ଯୋଉମାନେ ତମେ ଯଦି କେବେ କେବେ ବସ ଧ୍ୟାନ ଦେଖିବ, ତମକୁ ଭାରି ଛଟପଟ ଲାଗିବ, ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗିବ, ଗୋଡ ହାତ ବିନ୍ଧା ହବ, ଛାଟି ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ମନ ଚାହୁଁଛି ଆଉ କିଛି ଦେଖନ୍ତା, ଆଉ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତା, ତା କାମ ହେଲେ କାରଣ ସେ ତିଆରି ହବ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ବଡ ହେବା ପାଇଁ, ମନ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ବଡ ହେବା, ସିଏ ବଡ ହେବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ନା ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଗୁଡାଏ ସମାଜ, ସେ ଯେତିକି ସମାହାର ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୁଡାଏ ସମାହାର ଦରକାର, ଆଉ ଗୁଡାଏ ସମାହାର ହେଲେ ସେ ଆହୁରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦବ, ତା ଭିତରେ ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାକୁ କିଛି ନ କରିବାକୁ ସେ ବାଟରେ ଛୁଟି ହବ। ଏବେ ଦେଖୁନ ସାଧାରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ତମେ ଯଦି ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି ବାପା ମା, ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ବହୁତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବୁ, ସେଇଟା କରିଦେବୁ, ଖେଳିଦେବୁ, ବୁଲିଦେବୁ, ଯାହା କରିଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ ନେଟ୍ ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ତ ବାହାରକୁ ଖେଳିବାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ତା ମାଇଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି, କାରଣ ମନକୁ ଦରକାର ଖରାପ। ସେମାନେ ତ ଏତେ ସାଧନା ନୁହଁ ଯେ ସିଦ୍ଧି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସ୍ଥିର ମନ ହେଇକି ବସି ପଡିବେ, ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ଛଟପଟ କରିବ, ଯେତେ ମନ ଛଟପଟ କରିବ ତମେ ଦେଖି ଚାଲିଛ। ସେ ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ତ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତମେ ତାକୁ ଦେଖ, ଦେଖେଇଲା ପରେ କଣ ହବ ନା କିଛି ସମୟ ସେ ତମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ 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 ଧୀରେ ଧୀରେ। କାରଣ ମନ ଯୋଉ ସମାହାରକୁ ନେଇକି ଚାଲିଥିଲା, ତମେ ଗୋଟେ ବହିକୁ 100 ଥର ଦେଖିଦେଲା ପରେ ସେ ବହିକୁ ଦେଖିବାକୁ ତମର ଇଚ୍ଛା ହବନି, ତାକୁ ଆପେ ଆପେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ବହି ଆଣିଛ, ତାକୁ ଥରେ ପଢିଲ, ଦିଥର ପଢିଲ, ତିନିଥର ପଢିଲ, ଆଉ 5 ଥର ତାକୁ ପଢିବ କି? କଣ କରିବ? ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କଣ ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବା, ତମେ ଆଗ କଣ ହବ ନା ଯୋଉ ତକ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ସେ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣକୁ ଆଗ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। କୌଣସି ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କର, ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ ତମେ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ପୁଣି ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆଗ ଗ୍ରହଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆମେ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କରିବାନି, ଆଗ ଗ୍ରହଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ମାନେ ବହୁତ ଦେଖିବା, ବହୁତ ଶୁଣିବା, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଖାଇବା, ବହୁତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜିନିଷ ମତେ ଆଗ୍ରହ, ୟାକୁ ଆଗ କମେଇ। ବେଶୀ ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କମ ଶୁଣ। ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି ଦେଖ। ମୋବାଇଲ 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ, ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତା ରହିବ, ତାହେଲେ ତମେ ତା ସହିତ ଆସକ୍ତ ହବ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ତମର ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ମୋବାଇଲ ଦେଖ। ମୋବାଇଲ ଭଲ ଆସୁଛି, ଖରାପ ଆସୁଛି, ବହୁତ ସମୟ ଆସୁଛି। ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଦେଖ। ଯୋଉଥିରେ ମନ ହିଁ ଦୋଷ ହବ, ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗ୍ରହଣଟା କମିବ। ତାପରେ କଣ ହବ ନା ତମେ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିର ବସିକି, ଧୀର ସ୍ଥିର ବସିକି, ଆଖି ମୁଜି ଦେଇକି, କାନକୁ ଯେକୌଣସି ମତେ ବନ୍ଦ କରି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ କାନ ବନ୍ଦ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ଆସିଥାଏ, ତାକୁ ବି ନଉଛୁ କୌଣସି ସ୍ଥିର ଜାଗାରେ ବସିକି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗହଳି ମହଳି ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ବସ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତମ ମନ ଭିତରେ ହଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ଚେକ୍ କର। ଦେଖିଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ସେ ଚିନ୍ତା ତମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବ। କିଛି ଦିନ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲା ପରେ, ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ସେ ଆସ୍ତେ 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 ଧୀରେ ଧୀରେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଗୋଟେ ବହି ତମେ 4 ଦିନ କି 8 ଦିନ ପଢିଦେଲା ପରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2-3 ଥର ପଢିଦେଲା ପରେ ସେ ବହି ତମର ଆବଶ୍ୟକତା ହଉନି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ସେ ମନ ଦେଖିବ ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ଆଉ ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ। ମନ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲା, ତମେ ଆଗ ମନ ଘୁରେଇ ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଆଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଆଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଥିଲା, ମୋ ଚିନ୍ତା କରି ତମେ ଆଗରୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଦେଇଛ, ସେଟା ଦେଖି ସେ ବିରକ୍ତି ହେଇଯିବ। ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡିଲିଟ ହେଇଯିବ, ତା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ଯୋଗୀଙ୍କ କଥା, ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରି ମନ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।
ଆମ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଧ୍ୟାନ କଲେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିବ। ଧ୍ୟାନ ଆସିଲେ ମନ ସ୍ଥିର ହବ, ତାପରେ ମନ ଆତ୍ମା ମନର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଗୁଡାଏ ମାନେ କଣ ବସ୍ତୁର ସମାହାରକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଗୁଡାଏ ଚିନ୍ତାର ସମାହାରକୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମନ ତ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ ହେଲା ଯେମିତି ଆତ୍ମା ରହିଲା, ତୁମେ ମୁକ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର କଥା ଉପରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମର ମନର ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ମନ ସ୍ଥିର ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆମେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରି ହରି।